آج ویو 360 میں دنیا بھر کی معیشتیں مشکلات کا شکار، بے روزگاری کی شرح تاریخی سطح پر۔ پاکستان میں لاکھوں بے روزگار ہونے والوں کو کاروبار بحال ہونے پر روزگار ملنے کی کتنی امید ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں میسج تو موبائل میں آ جائے گا، لیکن نہیں آیا بھی نہیں ہے، میرا نہیں آیا، 1.5-2 مہینے ہو رہے ہیں نہیں آیا۔ اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کورونا کے معاشی بحران میں پاکستانی عوام کو ریلیف دینے کی کوششیں کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں گزشتہ کئی دنوں سے کورونا کے کیسز میں مسلسل اور بڑے پیمانے پر اضافہ ہونے کے بعد ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ لاک ڈاؤنز کا سلسلہ پھر سے شروع کرے۔ امپیریل کالج لندن اور امریکی اداروں کی حالیہ ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ لاک ڈاؤنز کی وجہ سے دنیا بھر میں لاکھوں جانیں بچائی گئیں اور اس کے علاوہ کروڑوں لوگوں کو کورونا سے متاثر ہونے سے بھی بچایا گیا۔ لیکن ان لاک ڈاؤن سے معیشت اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیوں پر جو منفی اثرات ہوئے ان کا کیا؟ ڈالیں گے اس پر ایک نظر آج کے اسپیشل شو میں۔ ادھر یہ 3-4 مہینے ہو گیا فیکٹری بند پڑا ہے، کے سامنے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوا ہے اور مشینیں بند ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس اکوپمنٹس بھی اتنے نہیں ہیں۔ ہمارے ملک میں غربت ہے تو ابھی اللہ ہی وارث ہے، ابھی اور تو کوئی ایسا حساب نہیں ہے ہمارے پاس۔ دنیا بھر میں کورونا کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لگائے گئے لاک ڈاؤنز کو ان کے معیشت پر منفی اثر کے باعث IMF نے گریٹ لاک ڈاؤنز کا نام دیا۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ ان معاشی بندشوں کی وجہ سے دنیا بھر میں 6 کروڑ لوگ انتہائی غربت کی سطح سے نیچے چلے جائیں گے۔ اس ہفتے ورلڈ بینک کی طرف سے جاری کیے گئے تخمینوں میں بتایا گیا ہے کہ عالمی معیشت 5.2% سے لے کر 8% کے درمیان تک سکڑ سکتی ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکہ سرکاری طور پر اپنی معیشت کے کساد بازاری یا ریسیشن میں داخل ہونے کا اعلان کر چکا ہے۔ ادھر پہلے ہی IMF کے امدادی پیکج کے سہارے کھڑی پاکستانی معیشت میں 2019 میں صرف 1.9% کی گروتھ ہوئی تھی۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی معیشت کی ترقی کی شرح 4% کے ہدف کے مقابلے میں مالی سال 2019 اور 2020 کے پہلے 9 ماہ میں 4% تک سکڑی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پورے سال کے اعداد و شمار آنے پر یہ صورتحال مزید مخدوش ہو جائے گی اور پاکستانی معیشت شاید 2% یا اس سے زیادہ سکڑے گی۔ اس ساری کساد بازاری اور معیشتوں میں جمود سے پوری دنیا میں بے روزگاری میں شدید اضافہ ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں اس بڑی تعداد میں پہلی بار لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے معیشت پر پڑنے والے منفی اثرات کی وجہ سے آنے والے دنوں میں تقریباً 20 کروڑ تک یہ تعداد جا سکتی ہے، جو کہ بے روزگاری کے نمبرز ہیں۔ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق کورونا وائرس کے نتیجے میں ہونے والے شٹ ڈاؤن سے امریکہ میں 10 دن پہلے تک یعنی مئی کے مہینے کے آخر تک 2 کروڑ 10 لاکھ افراد بے روزگار ہو چکے تھے۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس عالمی وبا سے ہونے والے نقصانات کی وجہ سے 1 کروڑ 83 لاکھ افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں، جبکہ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ نمبر اس سے کہیں آگے جا سکتا ہے۔ اس وقت جب لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کاروباری مراکز دوبارہ کھلنے لگے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے روزگار ہو جانے والے لاکھوں پاکستانیوں کو دوبارہ کام ملنے کی کتنی امید ہے؟ تفصیلات ہمیں بتائیں گی اس حوالے سے نیلوفر موغل۔ تحریک اسلام کپڑوں پر مشین سے کشیدہ کاری کے کام کی اس فیکٹری میں 1 سال سے کام کر رہے تھے، لیکن کرونا وبا کی وجہ سے لگنے والے لاک ڈاؤن کے باعث یہ فیکٹری بند کرنا پڑی۔ اگرچہ یہ فیکٹری اب کھل چکی ہے، لیکن طارق کو دوبارہ کام پر نہیں رکھا جا رہا۔ باس نے فون کیا تھا کہ عید کے بعد آؤ فیکٹری کھولیں گے، لیکن یہاں پہ آیا تو اس نے بولا کہ کام نہیں مل رہا ہے پورا، اور آپ اس طرح کرو کہ 5-6 دن بعد اور دوبارہ کال کر کے پوچھ لینا بات۔ اس نے بولا کہ یہ پورا لیبر نہیں رکھ سکتا۔ اس فیکٹری کے مالک انعام اللہ کا کہنا ہے کہ کووڈ سے پہلے ان کے پاس تقریباً 30 مزدور کام کرتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد وسائل کی کمی کی وجہ سے اب یہاں چند ہی لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس 6-7 لڑکے ہیں ٹوٹل، اور اس کی وجہ آپ کے سامنے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوا ہے اور مشینیں بند ہیں۔ ملازمین اس وجہ سے نہیں رکھ سکتے کہ اب تنخواہ تو ہم جیب سے نہیں دے سکتے۔ ابھی یہ جو حکومت نے اعلان کیا ہے کہ چلا دیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اب وہاں سے دکاندار سے ہمیں مال نہیں مل رہا، کپڑا نہیں مل رہا۔ حکومت سے اپیل ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں
और हालात बेहतर होते हैं तो दुकानदार का भी ज़ाहिर है माल बिकेगा, जब माल बिकेगा वहाँ से हमें माल आएगा, उस वजह से फिर हम इंशाल्लाह मशीनें सारी चलाएंगे, लेबर भी आएगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में लेबर फोर्स तकरीबन 7.5 करोड़ है। इक्तिसादी माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह पहले ही ज्यादा थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 2019 में बेरोजगारी की शरह 4.5 थी, लेकिन अब इस शरह में मजीद इजाफे का इम्कान है। 30% तक की बात हो रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट 30% हो सकती है। तो ये नंबर्स में तकरीबन 2 करोड़ लोग बनते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और 2 करोड़ लोगों के लिए अगर हम एक एस्टिमेट करें 12,000 रुपये पर मंथ, 3 महीने का तकरीबन 700 अरब रुपीज़ बनते हैं, जो कि एडिशनल ज़रूरत होगी सपोर्ट करने के लिए। तो ये तकरीबन कोई 17-18% बनता है हमारे टैक्सेस का। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। ये गवर्नमेंट को देखना होगा कि कैसे रिलीफ एफर्ट को लेकर चलती है इस बजट में, कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको भी एड्रेस करे, और साथ साथ जो है ऐसे मौके पैदा करने हैं बजट में ख़ास तौर पर, और अपने डिसीजंस के थ्रू ओवरऑल टैक्सेशन में कमी करके इंसेंटिव्स देके, ताकि बिजनेसेस को ज़्यादा मौका मिले। लेकिन फिलहाल तारिक इस्लाम जैसे अफराद, जिनके लिए ऐसे हालात में घर का चूल्हा जलाना मुश्किल है, काम मिलने की उम्मीद के साथ साथ इमदाद के लिए हुकूमत की जानिब देख रहे हैं। नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। 64% नौजवानों पर मुश्तमिल आबादी के मुल्क पाकिस्तान में बेरोजगारी की ऊंची शरह पहले ही एक संजीदा मसला है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में माहिरीन और हुकाम को खदशा है कि बेरोजगारी में होने वाला मजीद इजाफा नौजवानों के गैर तामीरी सरगर्मियों में मुलविस होने की वजह बन सकता है। इस हवाले से देखते हैं नजरुल इस्लाम की रिपोर्ट। पेशावर के मज़ाफ़ात में कायम माचिस की फैक्ट्री में पैकिंग के शोबे से मुंसलिक मोहम्मद इफ्तिखार आलम को गुज़िश्ता मार्च के महीने में ये कहकर नौकरी से फारिग कर दिया गया कि लॉकडाउन की वजह से कंपनी काम जारी नहीं रख सकती। अपनी अहलिया के अलावा 4 बच्चों की कफालत करने वाले इफ्तिखार फैक्ट्री में काम के एवज़ माहाना 17,000 रुपये कमाते थे। नौकरी से फारिग होने के बाद मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो खर्च हो गई, और अब बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। इससे पहले लोगों से 200 से कर्ज लिए थे, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गए। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 2 करोड़ पाकिस्तानी बेरोज़गार हो चुके हैं। बेरोज़गारी बढ़ती है तो फ्रस्ट्रेशन होती है, और नौजवानों के अंदर फ्रस्ट्रेशन का होना कोई अच्छी बात नहीं है। यही सबसे बड़ा हमें जो लग रहा है कि अगर ज़्यादा अरसे तक लॉकडाउन रहता है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, और फ्रस्ट्रेशन जब बढ़ती है तो वो नौजवान होने कहीं किसी तरफ भी झुक जाता है, किसी तरफ भी चल पड़ता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला कि उनको ये सूरत ना आने दी जाए। कई दहाइयों से खित्ते में जारी बदअमनी पर नज़र रखने वाले माहिरीन भी हुकूमती खदशात से इत्तेफाक करते हैं। अगर फाइनेंशली कमज़ोर होंगे लोग तो मिलिटेंसी की तरफ, इंतहा पसंदी की तरफ और इन ग्रुपों की तरफ जो है वो उन लोगों की रग़बत जो है वो ज़्यादा इसलिए भी हो जाएगी कि वो बहुत अच्छे, जिसे कहते नहीं हैं कि इनको फाइनेंशली उनके पैकेजेस, उनके सपोर्ट, उनके बहुत से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो उनको अपनी तरफ राग़िब करते हैं। लेकिन सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ ज़ई की राय में मईशत की मौजूदा सूरत हाल इफ्तिखार आलम जैसे सॉफ्ट टारगेट्स तो यकीनन पैदा करेगी, लेकिन दहशतगर्दों के नेटवर्क तकरीबन ख़त्म हो जाने के बायस इन अफराद के दहशतगर्दी की जानिब जाने का इम्कान नहीं। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी के खदशे के पेश नज़र हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में बतदरीज नरमी मोहम्मद इफ्तिखार आलम जैसे लाखों बेरोज़गार अफराद के लिए उम्मीद की किरण है। ताहम माहिरीन का कहना है कि मुकम्मल मुआशी बहाली के लिए काफ़ी वक्त दरकार होगा। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। ख़वातीन पाकिस्तान की कुल आबादी का 49.1% हैं, लेकिन पाकिस्तान की 32 लाख एंटरप्राइजेज़ में ख़वातीन का हिस्सा तकरीबन 2 से 3.5% ही है। उस पर भी कोविड-19 ने हमला कर दिया है। लाहौर से समन खान ने चंद ऐसी ख़वातीन से बात की जो मुल्की मईशत में अपने हिस्से की बढ़ोतरी और मजबूती के लिए सरगर्म है। उनके कारोबार को किस नौइयत के मसाइल का सामना है और किस तरह वो इन मुश्किल हालात से निकलने के लिए कोशिशें कर रही हैं, जानते हैं लाहौर से समन खान की इस रिपोर्ट में। शाजिया सुलेमान का ताल्लुक शोबे सियाहत से है। साल 2009 से वो ख्वातीन और फैमिलीज पर मुश्तमिल ग्रुप्स को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सियाहती टूर्स पर ले जाती हैं।
اس برس بھی وہ گرمی کی چھٹیوں اور ماہ رمضان کی مناسبت سے بہت سے تفریحی اور مذہبی سفر کی منصوبہ بندی کر رہی تھیں جب کووڈ-19 نے ان کی تیاریوں پر پانی پھیر دیا۔ مجھے ایک دم سے ہٹ ملا تھا، میرا فیبری میں گروپ تھا ٹریولنگ کا، میں نے ٹکٹس ایشو کی ہوئی تھیں، میں نے ہوٹلز کی پیمنٹس کی ہوئی تھیں، اور وہ ایک دم سے جو بریک ہوا کہ جی یہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور فلائٹس نہیں جائیں گی، تو وہ ایک بہت بڑا شوق تھا۔ جب آپریشن بند ہو گیا تو آپ نے اگر جو سٹاف رکھا ہوا ہے یا جو آپ نے ایک سسٹم، آپ کی رینیول فیسز ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں جو کہ اپریل میں ہوتی ہیں یہاں لاہور میں، آپ کی انشورنس فیسز ہیں، وہ آپ وہیں سے جنریٹ کرتے ہیں جب آپ اپنی ٹورزم سروسز دیتے ہیں اور اس میں اپنا کوئی آپ نے پروفٹ مارجن رکھا ہے۔ موجودہ بحران نے جہاں بہت سی پاکستانی خواتین کی معاشی پریشانیوں میں اضافہ کیا ہے، وہیں کچھ نے اس صورتحال کو مثبت تبدیلی کے ایک موقع کے طور پر استعمال کیا۔ لبنہ بھیت کاروباری بندش سے پہلے اپنے فنٹیک کاروبار کے ذریعے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر میں جدید تکنیکی مشینری متعارف کرانے کا کام کر رہی تھیں، اور ساتھ ہی وومن چیمبر آف کامرس لاہور میں صدر کا منصب بھی سنبھال رکھا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران ان کا ایک کام بند اور کچھ مصروفیات کم ہوئی تو انہیں ایک ایسے منصوبے پر کام کرنے کا موقع ملا جو برسوں سے ان کے دماغ میں پروان چڑھ رہا تھا۔ پاکستان میں کوئی 15 ملین کا جو ہے ایک پول آف ٹیلنٹ ہے جو کہ ان خواتین کا ہے جو کہ پہلے کام کرتی تھی، انہوں نے شادی کی وجہ سے یا ماں باپ کو دیکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ کام چھوڑا، اور ان کے اب جب وہ کام پہ واپس آنا چاہتی ہیں یا ورک فورس پہ واپس آنا چاہتی ہیں ان کو جگہ نہیں ملتی۔ تو خواہش یہ تھی کہ ایک ایسا پورٹل بنایا جائے جہاں پر ہم ان خواتین کو جو ہے وہ ان کے سی ویز کو اکٹھا کر سکیں اور جو ہے ان کا لنکیج بنا سکیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ۔ لبنہ نے لاک ڈاؤن کے دوران شی مینز ورک نامی ایک پورٹل قائم کیا۔ پورٹل بنانے کا جو ہے یہ مقصد ہی یہی تھا کہ ہم ایسے پارٹنرز پرائیویٹ سیکٹر سے پکڑیں اور ان خواتین کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں جو کہ جب وہ اپنے سی ویز جو ہے وہ پوسٹ کر سکیں، جہاں وہ اپنی جو ہے بزنس آئیڈیاز کو پوسٹ کر سکیں، جہاں پہ ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہماری ایک ای اکیڈمی ہم نے بنائی ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے مالی بحران تو ایک جگہ، لیکن با اختیار خواتین اب بھی میدان میں ہیں اور دوسری خواتین کے لیے مشعل راہ بن کر راستہ دکھانے میں مصروف ہیں تاکہ نہ صرف ان کے گھر کا بلکہ ملک کی معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ سمن نے آپ کو ملوایا پنجاب سے دو ایسی خواتین سے جن کی زندگیوں اور کاروباروں کو کورونا وائرس نے مختلف طریقے سے متاثر کیا ہے۔ کراچی میں محمد ثاقب نے خواتین کے حقوق اور ان کے حالات پر نظر رکھنے والی دو ماہرین سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کورونا کی وبا پاکستانی خواتین کے لیے کیسے معاشی چیلنجز کا باعث بن رہی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے پاکستانیوں کی صحت پر اس کے اثرات اور جانوں کا نقصان اپنی جگہ، لیکن اس سے پیدا ہونے والی معاشی سست روی پہلے سے پسے اور محروم طبقات کی صورتحال کو مزید خراب کرنے کے خدشات پیدا کر رہی ہے۔ ان میں وہ خواتین بھی شامل ہیں جن کا تعلق غیر رسمی معیشت سے ہے۔ انفارمل اکانومی کے اندر زیادہ تر کنٹریبیوشن ہے، اس میں ڈومیسٹک ورکرز آ جاتے ہیں، اس میں ہوم بیسڈ ورکرز آ جاتے ہیں، اس میں بہت سی ایسی چیزیں آپ شامل کر لیں کہ جہاں پہ پریزنس خواتین کے ہیں اور ان کو سیکیورٹی کسی قسم کی نہیں ہے۔ اور پھر گھر کے اندر کیونکہ سب کے سب لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جب مرد بے روزگار ہوتا ہے، فرسٹریشن بڑھتی ہے، غصہ بڑھتا ہے، اور تو اس میں کیا ہوتا ہے عام طور پہ کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو کہ غربت کے زد میں آتے ہیں، تو وہاں پہ تشدد کی تعداد زیادہ بڑھتی ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے ہاؤس ہولڈ کی جس کی ایک مین بریڈ ارنر جو ہوتی ہے وہ خواتین ہوتی ہیں گھر میں، بالخصوص وہ گھرانے جو کہ لو سوشل اسٹراٹا کو بلانگ کرتے ہیں۔ اب خالی سوشل پروٹیکشن اسکیمز جو ہیں وہ انیشیٹ کر دینا وہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر یہ میری ذاتی رائے ہے کہ آپ ڈپینڈنسی سنڈروم خالی نہیں لا سکتے معاشرے کے اندر۔ بعض ماہرین کی رائے میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں کورونا سے پیدا شدہ صورتحال میں خواتین کے لیے مخصوص پالیسیز متعارف کرانے میں ناکام رہی ہیں، حتیٰ کہ اس میں حکومت کی جانب سے تعینات خواتین کمیشن کی رائے کو بھی شامل نہیں کیا گیا۔ جو پالیسیز اور جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں اس میں اسپیسیفکلی وومن کے لیے جینڈر کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک بات نہیں رکھی گئی پالیسی میکنگ میں۔ کوئی جیسے کمیشن بنے ہوئے ہیں
क्यों नहीं कमीशन के किसी ओहदेदार को या चेयरपर्सन को उस पॉलिसी मेकिंग और उस डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता। कमीशन अब इस लेवल पे तो अल्लाह का शुक्र है पहुंच चुका है कि लोग, औरतें को पता है, ओन करती हैं और रजिस्टर करवाती हैं अपनी चीज़ें, और हम उनकी आवाज़ बनते हैं सरकार में। ये एतराज़ कि हुकूमत ने कोरोना से मुंसलिक मुआशी बहरान से निमटने के लिए अपने मंसूबों में ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए इमदाद को तवज्जो नहीं दी, इस पर हुकूमत का क्या कहना है, आइए जानते हैं। नुज़रत शीरीन साहिबा ने जो कहा है वो एक तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत एक्टिव हैं और उन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया। और ये कमीशन जो है ये सिंध गवर्नमेंट में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में इसको बनाया गया था और पूरी कोशिश की गई कि इनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जाए और मज़ीद सपोर्ट भी इनको किया जाएगा। जो इन्होंने ये जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ये जो टारगेटेड और इसमें सपोर्ट के लिए, तो वो एक अलहदा से मेकनिज़म बनाया गया था। अगर आप इसमें बात हो रही है जो ये रिलीफ पैकेजेस दिए गए हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के थे, तो मे बी इनको उसमें शामिल ना किया गया हो, लेकिन इनको करना चाहिए था। तो अब एक पूरा मुनज़्ज़म प्रोग्राम हमारा शुरू होने वाला है और इंशाल्लाह इनको उसमें ऑन बोर्ड रखा जाएगा। अगर ये कहा जाए कि कोरोना वायरस की वबा के नतीजे में पैदा होने वाली मुआशी सूरत हाल के लिए कोई भी मुल्क तैयार नहीं था, तो ये गलत नहीं होगा। हर मुल्क की तरह पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इस मुश्किल दौर में अवाम की मदद के लिए पैकेजेस का ऐलान तो किया है। एहसास प्रोग्राम के तहत जो अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की गई है, ये किस हद तक मौसर साबित होगी, इसका जायजा ले रही हैं इस्लामाबाद से केतियारा अनीस। अपने 3 बच्चों और बीवी के लिए आम हालात में यासीन माकूल आमदनी का बंदोबस्त कर लेते हैं, लेकिन लॉकडाउन ने इस इलेक्ट्रीशियन से इसकी रोजी छीन ली। गुजारा करने के लिए उन्होंने हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा इमदादी रकम हासिल करने की कोशिश की। इन्हें 12,000 मिल तो गए, लेकिन इनकी परेशानी अभी ख़त्म नहीं हुई। मैसेज पे हमने अप्लाई किया था तो तकरीबन 1 महीने बाद जो है मैसेज दोबारा हमें मसूल हुआ है कि आके तो अपना ID कार्ड ले आएँ और ले जाएं। जब तक प्रॉपर काम ट्रांसपोर्ट ना खुले, प्रॉपर मार्केटें ना खुलें, तब तक कोई अभी काम काज का सिलसिला नहीं सीधा होता नज़र आता। यासीन की तरह हफीज़ा बीबी ने भी सरकारी इमदाद हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अब तक नहीं जानती कि रकम कब मिलेगी। उनका बसर औकात लोगों के घरों में कामकाज से होता है। लॉकडाउन में नरमी के बाद भी इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे तो और काम भी नहीं, ये घरों में काम कर लेना, वो भी कोई बुलाएगा तो कर सकेंगे। अभी तो कोई बुला ही नहीं रहा कोरोना वायरस की वजह से, तो अभी अल्लाह ही वारिस है, अभी और तो कोई ऐसा हिसाब नहीं है हमारे पास। वो कह रहे हैं भी मैसेज तो मोबाइल में आ जाएगा, लेकिन नहीं आया भी नहीं है, मेरा नहीं आया। 1.5-2 महीने हो रहे हैं, नहीं आया। लेबर फोर्स सर्वे 2018 के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद यौमिया या हफ्तावार उजरत पर काम करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इनके लिए एहसास नकद इमदाद प्रोग्राम का वज़ीर आज़म कोविड रिलीफ फंड के तहत अप्रैल में इजरा किया। इमदाद के तलबगार के लिए खुद को सरकारी वेबसाइट या दिए गए फ़ोन नंबर पर खुद को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। हुकूमती ओहदेदार तस्लीम करते हैं कि मजदूर तबके के एक बड़े हिस्से के बारे में कोई हतमी डेटा मौजूद न होने के बायस इमदाद की तरसील में वक्त लग रहा है, लेकिन इमदाद के निज़ाम में शफाफियत पर उठने वाले सवालों को वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर मुस्तरद करती हैं। हमें बजट जो एहसास इमरजेंसी कैश के लिए दिया गया वो 144 बिलियन है, 144 अरब, और हमने 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक पहुंचना है। एम्बेजलमेंट के लिए हमारी नो टॉलरेंस है और हम फ़ौरन FIR काटते हैं। जो भी रिटेलर, जो एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, उसको फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होती है। तो उसमें भी जो हमारी मॉनिटरिंग टीम्स हैं उनको भी यही हिदायत है कि आप बिल्कुल ही सरप्राइज़ विज़िट्स करें। एहसास प्रोग्राम की इमदादी रकम का हफीज़ा बीबी जैसे मुस्तहिक अफराद तक पहुँचना तो ज़रूरी है ही, लेकिन मईशत की मुकम्मल बहाली तक कमज़ोर तबके की किस हद तक मदद की जा सकेगी, इसका दारोमदार माहिर मुआशियात के मुताबिक मौसर पॉलिसी साजी और इसके शफाफ अंदाज में इतलाक़ पर है। केतियारा अनीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के पास फिस्कल स्पेस बहुत कम है,
क्योंकि जब कोरोना वायरस और लॉकडाउन शुरू हुए और मईशत पर दबाव पड़ा तो पहले से ही मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानी मईशत मज़ीद कमज़ोर हो गई। बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन अब हुकूमत का ये काम है कि इस इमदाद को सही हकदारों तक पहुँचाया जाए। मेरी IMF के साबिक सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर साकिब रज़ावी से इमदाद के मुस्तहिकीन तक पहुँचने के अमल में मुमकिना लूप होल्स के बारे में बात हुई। आइए देखते हैं। ये भी जहन में रखना चाहिए रियलिस्टिकली कि हर प्रोग्राम जो जल्दी से तैयार किया जाए और इतने लार्ज स्केल पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीकेज हो जाता है। लेकिन फैसला ये करना होता है कि क्या उस एक थोड़े से लीकेज को बंद करने के लिए सारे प्रोग्राम को कर दिया जाए, या अगर ये नज़र आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोगों को उससे बेनिफिट हो रहा है तो वो प्रोग्राम जारी रखना चाहिए। जहाँ तक ये बैनुल अक़वामी अदारे हैं, इनके अपने मैकेनिज़्म हैं जिसमें इनकी अकाउंटिंग और वेरिफिकेशन, ये हुकूमत को उसके अकाउंट्स मुहैया करने पड़ते हैं। तो वो पैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पैसे खुद बोध होना मुश्किल है। जो बायलैटरल एड आती है उसमें ज़रा कई दफ़ा पॉलिटिक्स का एलिमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन पाकिस्तान अब तक बरतानिया, कनाडा, जर्मनी, चाइना इनके पैसे इस्तेमाल करता रहा है और छोटे छोटे हिकअप्स तो होते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई मैसिव स्कैम नहीं हुआ कि किसी मुल्क ने कहा हो कि हम पाकिस्तान को आइंदा बिल्कुल इमदाद नहीं देंगे। सिर्फ इनको बताने के लिए कि इस टाइम कितना ज़रूरी हो गया इनका घरों पे रुकना, ये हमें इस सर्विस यूनिट का आगाज़ करना पड़ा। कुछ ना कुछ तो चाहिए ना खाना पकाने के लिए भी। तो मुझे ये था कि कम से कम इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है ना, उसमें ये खाना लें और घर में जाके बैठ जाएं। अब कल ही निकलें, अगले दिन निकलें। हम लोग के घर में आइसोलेट होते हैं। जिस रूम में हम लोग होते हैं उस रूम में हमारे साथ कोई भी नहीं होता, घर का कोई फर्द नहीं होता। अम्मी मुझे अक्सर बोलती भी हैं कि मतलब तुम नहा कर तो आई, दोबारा नहा कर आ जाओ, कुछ नहीं होता। तो फिर मैं उनको ये चीज़ समझाती हूँ कि बहुत कुछ हो जाता है इससे। मैं मार्केट गई थी ऐसे मास्क ख़रीदने के लिए अपनी फैमिली और अपने वर्कर्स के लिए, और मैंने देखा काफ़ी शॉर्टेज है और काफ़ी हाई रेट पे मिल रहे हैं। तो वहीं से एक आइडिया आया, क्यों नहीं अपना एक पार्ट किया जाए सोसाइटी के लिए, और उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। हम लोग पब्लिकली अवेयर करते हैं कि यू शुड बी केयरफुल इन द सेंस कि आप लोग अपने आप को इतना तो डिस्टेंस रखें, इतना तो अपने आप को केयरफुल रखें, अपने प्रिकॉशंस रखें, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें ताकि एटलीस्ट आप लोगों का नंबर ऑफ केसेस तो हमारे कम हो। हर बहरान की तरह कोरोना का बहरान भी ऐसे लोगों के लिए एक मौके की शक्ल इख्तियार कर गया जो मुश्किल के वक्त भी इंसानियत का दामन हाथ से नहीं जाने देते। पाकिस्तान हो या अमेरिका, ऐसी लातादाद मिसालें हैं जहां आम लोग अपनी इस्तात से बढ़कर कोरोना से मुतासर होने वालों का सहारा बने। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के कुछ सैलून्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कारोबार बंद होने के बावजूद अपने मुलाजमीन को निकाला नहीं। सिद्रा डार हमें मिलवा रही हैं दो ऐसी सैलून ओनर्स से जिन्होंने इन मुश्किल हालात में भी हिम्मत दिखाई और अपने हौसले के सबब अपना कोई भी वर्कर नौकरी से फारिग नहीं किया। अगरचे लॉकडाउन में नरमी के बाद पाकिस्तान में बहुत सी कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं, सैलून्स को ताहाल खुलने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके सबब इस कारोबार से वाबस्ता खवातीन की अक्सरियत पर मुश्तमिल लाखों अफराद को मजबूरन घर बैठना पड़ा है। फरत एहसान 38 बरसों की मेहनत से अपने सैलून्स के कारोबार को इस सतह पर ले आई हैं कि आज दर्जनों मर्द और खवातीन और उनके कुनबों का इन्हिसार उनके सैलून से मुंसलिक रोजगार पर है। कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो सिंगल पेरेंट्स हैं, हस्बैंड नहीं है उनके, वो अपने बच्चे पाल रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं ख़वातीन जो बेवा हैं, वो अपने बच्चे पाल रही हैं। लेकिन क्या है, बाहर निकल के काम नहीं करना, लेडीज़ में काम करना। हम कभी ये सोच भी नहीं सकते कि हम अपने स्टाफ को निकालेंगे, क्योंकि ये वो स्टाफ है, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 32 साल से, कोई 18 साल से। अगर कुछ भी होगा तो अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे, अपना गोल्ड बेचेंगे, अपनी सारी चीज़ें बेचेंगे। क्योंकि जब 40 साल पहले कुछ नहीं था
تو ان کے ساتھ چل کر سب کچھ بنا. سیلون میں کام کرنے والی اسما کو یہ اطمینان رہا کہ تنخواہ تو مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی بہت سی ضروریات کو محدود بھی کر لیا. ہم اپنے گھر پر تھے، ہمیں گھر پہ بیٹھ کے وہ جو ہیں ہمیں سیلریز پہنچا رہی تھیں، ہماری ہیلپ آؤٹ کر رہی تھیں، ہماری گروسریز دے رہی تھیں. تو ہمیں اس چیز کا ایک تھوڑا سا شوق تھا کہ کتنے عرصے تک وہ یہ کر پائیں گی. لیکن صرف ہمیں جو اب وری ہم لوگ ہونا اسٹارٹ ہوئے ہیں وہ اس سلسلے میں، کیونکہ ابھی تک ہمارے سیلون سے ریلیٹڈ کوئی بھی سیلون اوپن کرنے یا اکیڈمی اوپن کرنے کی پرمیشنز نہیں دی جا رہی ہیں. کووڈ-19 نے جہاں چھوٹے بڑے کاروبار کو متاثر کیا، وہیں کئی لوگوں میں یہ ہمت بھی پیدا کی کہ وہ خود سے جڑے افراد اور ان کے خاندانوں میں یہ امید روشن کر سکیں کہ یہ وقت کٹھن ضرور ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. ہما گزشتہ 9 برس سے سیلون چلا رہی ہیں. حکومت کی جانب سے سیلون کھولنے کی اجازت تو اب بھی نہ مل سکی، لیکن کلائنٹ اور ورکر کی خاطر وہ کچھ گھنٹہ پارلر کھول لیتی ہیں. میں جاب بھی کرتی ہوں، ٹھیک ہے، میں چاہوں میں آج پارلر بند کر کے چلے ٹھیک ہے، میں جہاں بہت اچھا تھا گزارا ہوتا ہے تھوڑا سا میں کم کر دوں گی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو میری ورکر ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکتی میرے بغیر، اپنی سیلری کے بغیر، اس سیلون کے بغیر. کرونا کا خوف اپنی جگہ، لیکن شازیہ کو اس بات کی پریشانی بھی تھی کہ وہ کس طرح سے اپنے روزگار کو جاری رکھ پائیں گی. 17 مارچ کو پارلر بند ہوا، 18 مارچ کو ہماری آنر خود ہی ہمارے گھر پر آ کے ہمیں سیلری دے کے گئی. انہوں نے ہمارا بہت خیال کیا. اس کے بعد ہماری آنر ہمیں کافی دلاسے بھی دیتی رہی کہ مطلب سیٹ ہو جائے گا. جب پریشان تو تھے وہ ہمیں دلاسا دے رہی تھی، لیکن ہم خود بھی ہر چیز دیکھ رہے تھے. اگرچہ انسانی ہمدردی اور ایثار کی یہ کہانی تمام پاکستانی بیوٹی پارلرز اور سیلون کی نہیں، لیکن یہ سیلونز اور دوسرے کاروباروں کے لیے ایک عالمی بحران کے دوران ایک قابل تائید مثال ضرور ہے. سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی. کرونا وائرس سے ساری دنیا ہی متاثر ہوئی ہے اور بین الاقوامی ادارے ترقی پذیر ملکوں کی مدد کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان نے جو پیرس کلب یا G20 ممالک سے قرضے کی ادائیگیاں مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی، اس کے نتیجے میں دسمبر 2020 تک پاکستان کی 1.1 ارب ڈالرز کی ادائیگیاں مؤخر کر دی گئی ہیں. اسی نوٹ پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.